अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विनन्ति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयान् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मोद्ना नूतं सरस्य मादापय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगवाहान् भक्तान्निरेण परकालयतेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्रराम यमुनावस्तव्यमालाधर योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुराणिको भट्टार्यं निगमान्तयोगजगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधवपद्मनाभसुमलकोलेशदेवादिको नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं बोधत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासे वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यं पादाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमापाय नमो यामनस्कृते निर्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेण सर्वसिद्धिरपूर्णमां लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सौनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। स्मृत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणसारिणे नमः श्रीशैलनादाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धा परमप्राप्य कैङ्कर्यसारिणे श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यसत्शिष्यं उडयवर्धमानं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सत्शिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देविदीप्तये ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवडिदिनाडन्नं तेन्कुरुवूरेन्नं மறுவினியவன் பொருணல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்புருவோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமுதகன் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் செய்ரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெயராத உள்ளம்பெற வான்திகழன் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆண்ட தமிழ் மலைகள் ஆயிரமும் என்று முதல் தாய் சடகோபன் வயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மெக்க விரை நிலையும் மெய்யாமயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொப்பையிலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் கொள்கை யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் தூய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் தூய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருभ्यो నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసవాలు సమర్పిస్తూ తిరువాయుమలి, సామవేద సారం, ఛాందోగ్య ఉపనిషత్ సారం ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథాన్ని మన ఎందలి కటాక్షం చేత కృపచేత అనుగ్రహించారు నమ్మాళ్వారు. అందులో మనం 3వ పత్తులో ప్రవేశించాం. 2వ తిరువాయుమలిలో మొదటి పాసురంలో ఉన్నాం. సగం వరకు అవతారిక వరకు పూర్తయింది. 7 వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశించాలి. ముందుగా పాసురాన్ని ఒక్కసారి. முன்னீர் ஜாலம் படைத்த எம்முகில் வண்ணனே அந்நாள் நீ தந்த ஆக்கையின் வழி உழல்வேன்
வெம்நாள் நோய் வீய வினைகளே வேறறப்பாயந்து என்னால் யான் உன்னை இனி வந்து கூடுவனே. முன்னீர் ஜாலம் படைத்த எம்முகில் வண்ணனே அந்நாள் நீ தந்த ஆக்கை என்பயுழல்வேன். வெம்நாள் நோய் வீய வினைகளை வேறறப்பாயந்து என்னால் யான் உன்னை ఇని వందు కూడువనే. ఒక భగవంతుడికి దూరమయ్యాము అనేటువంటి భావన నిన్ను ఎప్పుడు కలుస్తాను ప్రతిపదార్థం చెప్పేసుకున్నాము. మున్నీరు అంటే సముద్రం అని చెప్పుకున్నాం. ఊట నీరు, నదీ జలం, వర్షం జలం, ఈ మూడు చేరడం వల్ల సముద్రానికి మున్నీరు అనేటువంటి పేరు వచ్చింది. అలాంటి నీటి చేత పరివేష్టింపబడిన భూమండలాన్ని సృష్టించినటువంటి శ్రీయపతి ఆ సమయంలో నువ్వు నాకు అద్భుతమైనటువంటి దేహాన్ని అలా అచేతనావస్థలో నేను పడి ఉంటే నా యందు కరుణతోటి ఇంత అందమైనటువంటి దేహాన్ని నువ్వు నాకు ప్రసాదిస్తే దానిని నువ్వు ఉపయోగించాలని చెప్పిన మార్గంలో కాకుండా నా విషయానుభవం కోసం నేను దాన్ని ఇలా ఉపయోగిస్తూ ఇందులో పడి నిలకడగా ఉండిపోయానే. ఉഴల్వేన్ ఇందులోనే తిరుగుతున్నానే, ఇంకా నేను నిన్ను ఎప్పటికీ చేరుకుంటాను అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని మనకి చాలా అందంగా ఇందులో చెప్తే, ఇందులో మనకి 2 రకాలైనటువంటి నిర్వాహాలు చెప్పారు అన్నమాట. మొట్టమొదటిది ఏమిటంటే, పూర్వీకులందరూ ఏం చెప్పారు అంటే, ఇదంతా నిన్ను నేను ఎప్పుడు చేరుకోగలను, ఈ సంసారంలో ఇలాగ తిరుగుతూ ఉండిపోయాను కదా, అసలు నేను నిన్ను చేరగలనా, ఏ జన్మలోకైనా నేను నిన్ను చేరగలనా అని నిరాశ పడిపోయారు ఆళ్వారు అని చెప్పి, ఈ పాసురం నుంచే ఆయన నిరాశ పడ్డారు అనే అర్థాన్ని పూర్వీకులందరూ చెప్పారు. చెప్తే రామానుజుల వారు అబ్బబ్బే అలా కాదు, అలా ఏకంగా 10 పాసురాలలో నిరాశగా ఆళ్వారు అసలు జీవించలేరు. 9వ పాసురంలో నిరాశ వచ్చింది, 10లో పెరుమాళ్ళు సమాధాన పరిచారు. మరి ఈ పాసురంలో ఏం చెప్తున్నారంటే, అసలు ఎప్పటికైనా నేను ఒకరోజు చేరగలనా, ఏదో ఒక రోజు చెప్పు, ఇదిగో బలాన్ రోజు వస్తాను అని చెప్పు. దానికి అందమైనటువంటి 4 మాటలు చెప్పారనమాట. భరతుడికి 14 ఏళ్ళ తర్వాత వస్తానని చెప్పావు, అలా నాకు కూడా ఒక మాట చెప్పు. లేకపోతే 10 మాసాలలో నువ్వు సీతమ్మని తీసుకెళ్తాను అనుకున్నావు, అలా నాకు ఏదైనా ఒక మాట చెప్పు. లేకపోతే 1 పగల్ 1000 ఊజియాలో, ఒక రోజంతా మాకు సంవత్సరాల్లా యుగాలుగా నడుస్తోంది అని గోపికలకి చెప్పావు, అలా మాకు ఏదైనా ఒక అవధి అనేది చెప్పు. లేదు తల్లి కూడా వస్తానంటే కౌసల్య, నేను కూడా నీతో వస్తాను అని చెప్పిన తల్లితో, అమ్మా 14 సంవత్సరాలు నిండగానే నేను వచ్చేస్తాను అని చెప్పావే, అలా నాకు కూడా ఒక అవధి చెప్పు అని ఇంతమందికి మాట ఇచ్చిన ఆ విశేషాలన్నీ తలచుకొని ఆళ్వార్లు, నాకు కూడా ఏదైనా ఒక రోజు చెప్పవయ్యా, ఆ రోజు కోసం ఆనందంగా నేను ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను అంటున్నారు అని రామానుజుల యొక్క నిర్వాహం. పూర్వీకుల నిర్వాహం ఏమో నిరాశ, ఎప్పటికైనా కలుస్తానా అయ్యో అని. అబ్బే కాదు, నిరాశ లేదు, నువ్వు ఎప్పుడు వస్తావో చెప్పు, ఆ రోజు కోసం నేను ఎదురు చూస్తూ జీవిస్తాను అన్నారు అని రామానుజుల యొక్క నిర్వాహము అని చెప్పి ఈ పాసురం యొక్క విశేషాన్ని మనకి అనుగ్రహిస్తారు అన్నమాట. లోకంలో నిన్న చెప్పుకున్నాం, భగవంతుడు ఏ పని ఎవరి కోసం చేసినా అది నా కోసమే చేశారు అని అనుకోవడం నమ్మాళ్వార్లకి ఒక వింత విలక్షణమైనటువంటి లక్షణం అన్నమాట. ఏదో ఒకడు మహనీయుడు వర్షం కావాలంటాడు, ఆ వర్షం వస్తుంది, ఆహా ఇది నా కోసమే కురిపించావా అని వామనావతారం ఎత్తాడు, అబ్బే బలిచక్రవర్తి కోసం కాదు, నా కోసమే నువ్వు వామనావతారాన్ని ఎత్తావా. ఇలాగా ప్రపంచంలో ఏ భక్తుల్ని ఎవరు అనుగ్రహించడానికి ప్రయత్నించినా అది నా కోసమే చేస్తున్నావా అని అనడం అనేటువంటిది ఆళ్వార్ల యొక్క సమన్వయ భావంలో ఉండే గొప్పతనము. దాన్ని మనం అవతారికలో చెప్పుకున్నాం. ఒకే విషయం
ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు సుఖంగా ఉంటుంది, దుఃఖంగా ఉన్నప్పుడు బాధగా ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాం. ఆహారాన్ని ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు ఆవురావురమంటూ ఆస్వాదిస్తాం, అజీర్ణం వచ్చినప్పుడు ఆహారాన్ని మనం తీసుకోలేకపోతాం. ఇలాంటివన్నీ నిన్న ఉదాహరణలు మనం చెప్పుకున్నాం. ఓహో, అయితే ఆళ్వారే ఇక్కడ మీకు తిరుమాలిరం సోలేలో మీ కరణ సంకోచం, ఈ కంటికి శక్తి చాలడం లేదు అని కదా అంటున్నారు. పోనీ తిరుమలకి రండి అన్నారు. అదేమిటండి ఇక్కడ చాలకపోతే అక్కడికి ఎలా సరిపోతుందండి అంటే, తల్లి పిల్లవాడికి పాలు ఇచ్చినప్పుడు ఎటు ఇచ్చినా ఆనందం ఎలా కలుగుతుందో అలాగే తిరుమాలిరం సోలయ్య అయినా తిరుమలయ్య అయినా కూడా స్వామికి ఆళ్వార్లకి అంతే ఆనందం కలుగుతుంది అని ఒక ఉదాహరణ కూడా మనకి ఇచ్చి, కోతులకి గిరిజనులకి కూడా మోక్షం ఇచ్చేటువంటి తిరుమలని మీకు నేను సేవింప చేస్తానన్నారు అని చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం వ్యాఖ్యానంలో ప్రవేశించాం. 38వ పేజీ మొదల్ పాటిల్ మొదటి పాసురంలో ఏం చెప్తున్నారు? జగత్ సృష్టి అయి పన్నే. ఈయన మనకి చేసినటువంటి ఉపకారాలు 3 అని నిన్న చెప్పుకున్నాం. 1 సృష్టిని చేశాడు, 2 తాను దిగి వచ్చాడు, 3 అంతర్యామిగా ఉండి రక్షిస్తున్నాడు అని 3 విషయాలు చెప్పుకున్నాం. జగత్ సృష్టి అయి పన్నే ఉన్నై వழிపడు కై కూడలాగా కరణ కళే వరంగళై కొడుతూ. నిన్ను సేవించడానికి అనుకూలంగా కరణాన్ని కళేబరాన్ని ఈ దేహాన్ని సంపదనంతటినీ కూడా నువ్వు ఇచ్చి విట్టాయిని ఇచ్చి వదిలిపెట్టిన నువ్వు ఇచ్చావయ్యా, బానే ఉంది. నేనెలా వాడుకున్నానో తెలుసా? నానవర్తై ఇతర విషయ ప్రావణ్యత్తు కూడా లాక్కి మిగిలిన విషయ సుఖాలు అనుభవించడం కోసం నా దేహ ఇంద్రియాలని ఉపయోగించుకొని అనర్థ పట్టుపోనేన్ అనర్థం పాలయ్యాను. ఇంగనే இருக்கிறான் உன்னை வந்து கெட்டுவது ஒரு நாள் சொல்ல வேணும் என்கிறார். ఇక్కడే ఈ సంసారంలో ఇలా తిరుగుతున్న నేను నిన్ను చేరే ఒక రోజుని చెప్పు అన్నారు. మున్నేరు ఆత్తనేరు ఊత్తనేరు వర్షజలం సొల్లుగిరవత్తే. ఆ వర్షం వల్ల వచ్చేది, నదీ ప్రవాహాల వల్ల వచ్చేది, భూమిలో నుంచి ఊరేది అనే 3 నీళ్లు కలిగినటువంటి ఈ మున్నీటిని సృష్టించి అపయేవ ససర్జాదో ఎన్నో ముర్పడ జల సృష్టి అయి పన్నే. మొట్టమొదట ఏం సృష్టించాడండి అంటే అపయేవ ససర్జాదో. అదే మనకి ప్రమాణ తిరట్టులో కూడా మొత్తం ఇచ్చారు. ఏమేమి అపయేవ ససర్జాదో తాసు వీర్యం అపాసృజత్ తదండం అభవద్ధైమం సహస్రాంశు సమప్రభం తస్మిన్ యజ్ఞే స్వయం బ్రహ్మ సర్వలోక పితామహః ఆపో నారా ఇతి ప్రోక్తాః ఆపో వై నరసూనవః. ఎంత ఆపో నారా ఇతి ప్రోక్తాః, జీవులు, ఈ జలాలన్నీ జీవులు అనేటువంటి అర్థాన్ని చెప్తూ మొట్టమొదటిసారిగా జలాన్ని సృష్టించాడు. జలాన్ని సృష్టించిన తర్వాత ఈ అండాలన్నీ సృష్టించాడు. అండాలు సృష్టించిన తర్వాత దానికి ఒక అధీసుడు ఉండాలి అని చెప్పి బ్రహ్మాదులని సృష్టించాడు. వారి చేత ప్రాణికోటినంతటిని సృష్టించాడు అనేటువంటి ఒక క్రమ పద్ధతి ఉందే. ముర్పడ జల సృష్టి అయి పన్నే. ఇక్కడ 2 అర్థాలు చెప్పుకోవాలి అన్నారు. మున్నీరు అంటే 3 రకాల నీరు కలిగినది సముద్రము అని ఒక అర్థం. మున్ నేర్పడైత, ముందుగా నీటినే సృష్టించావు. ఈ 2 అర్థాలు చెప్పుకోవాలి. 3 నీరు మున్నీరు అని ఒక అర్థం, మున్ను నీరు మున్నీరు అని ఒక అర్థం. 3 నీళ్లు కలిగిన సముద్రాన్ని మొదట సృష్టించావు అనేది ఒక అర్థం. అసలు అలా కాదు. సృష్టిలో మొన్న మొట్టమొదటిగా నేర్పడైత జల సృష్టి అయి పన్నే, ఇలా జలాన్నంతటినీ కూడా సృష్టించి పిన్మిరే అండ సృష్టి దాని పండిత్తు. తర్వాత కదా నువ్వు అండ సృష్టిని చేశావు. అండ పిండ బ్రహ్మాండాదులన్నీ కూడా జలానంతరమే సృష్టించబడ్డాయి. జాలం పడైత విచిత్రమాగ జగత్ సృష్టి అయి పండిన. విచిత్రమైన జగత్ సృష్టి. ఇందులో విచిత్రం ఏముందండి?
ఎందుకు లేదు? అచేతనంగా ఉండేటువంటిది ఆ ప్రళయ దశ. అందులో మనకి సృష్టి దశలో సూక్ష్మ చేతన అవస్థ అంటారు, దాన్ని కారణ బ్రహ్మ అంటారు. ఆ తర్వాత కార్యబ్రహ్మ అంటే స్థూల చేతనం. స్థూల అంటే వీడు మనిషి, వీడు ఇది అని విడిగా వాళ్ళ గురించి తెలియచేయడం. ఏమీ లేకుండా ఉన్నది సూక్ష్మం. ఎంత ఏముందో అందులో మనకేం తెలియదు. స్థూలం అనగానే నామరూపే వ్యాకరణ వాణి, వాటన్నిటికీ ఆకారాన్ని ఇచ్చి, నామాన్ని ఇచ్చి, రూపాన్ని ఇచ్చి అన్నీ చేసినటువంటి విచిత్రమాగ జగత్ సృష్టి. ఎంత విచిత్రమైన సృష్టి అయ్యా! ఎవరెవరు ఎలా 84 లక్షల జీవరాశుల సృష్టి, 1 2 కాదు. అంత సృష్టిని చేసి దయనీయ దశయ్యై కండు ఈ చేశాం కదా అని వీళ్ళు ఏమన్నా ఆనందంగా కృతజ్ఞులుగా ఉన్నారా? అబ్బే, ఆయన సృష్టిస్తే మనకేంటి, మన సుఖాలు మనం అనుభవిద్దాం అని దయనీయ స్థితిలో పడిపోయి ఉన్నారు. అయ్యయ్యో, వీళ్ళకి ఇలా ఇచ్చానే, ఆయన ఎందుకు ఇచ్చాడు? ఇవై కరణకళే బరంగళై పెద్ద కరై మరం సేరవేణుం. వీటికి గనక కరచరణాది ఇంద్రియాలనిస్తే ఈ సంసారంలో ఉత్తమమైన కార్యాలు చేసి మోక్షానికి వస్తాడు అని ఇచ్చాడు ఆయన. ఇచ్చిన ఉద్దేశం అది. ఆ ఇచ్చేటప్పుడు దయాపరతంత్రనాననాయ్ సృష్టి తప్పడి, 39వ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. దయాపరతంత్రనాయ్, ఎంత దయకి లోబడ్డాడో అందుకోసం మనకి ఎంత అద్భుతమైన రూపాన్ని ఇచ్చాడు. ఉన్నవి ఉన్నప్పుడు విశేషాలు తెలియవు. ఎప్పుడు కూడా మనం గుర్తు పెట్టుకోవలసిన అంశం. ఓ కన్నైనా, ఓ చెవైనా, ఓ నోరైనా, కళ్ళైనా, కాళ్ళైనా, ఏవైనా ఉన్ననాడు వాటి విలువ తెలియదు. దాని శక్తి తగ్గిపోయిన నాడు, లేకపోతే అసలే అవి లేని నాడు అయ్యయ్యో అది లేక నేను ఇంత బాధపడుతున్నానే అనిపిస్తుంది. నువ్వు ఆ సంపదని గూర్చి తెలుసుకో. విచిత్ర దేహ సంపత్తికి, అది సంపద. మనకి వేరే లక్షలు కోట్లు అక్కర్లేదండి. మన శరీరం, మన ఇంద్రియాలు మన అధీనంలో ఉండి మనం జీవితం గడిపితే చాలు, అదే పెద్ద సంపద. ఈ సత్యాన్ని నిరంతరం గుర్తు పెట్టుకుంటూ ఉండాలి. దయా పరతంత్రనాయ సృష్టి తప్పడే, ఎంత దయతో సృష్టించావయ్యా. యమ్ముగిల్ వన్ననే నా మేఘవర్ణుడా. మేఘవర్ణుడా అంటేనే 2 విశేషార్థాలు. ఒకటి ఏమిటి? మేఘం ఏం చేస్తుంది? ఇక్కడ పడాలి, జలం ఉంది, ఇక్కడ స్థలం ఉంది, జలంలో వద్దు, స్థలంలో పడదాం అనే ఏమి భేదం చూసుకోదు. వర్షించడమే దాని స్వభావం. అది నెంబర్ 1. రెండవది, ఇలా వర్షించడం వల్ల నాకేం ప్రత్యుపకారం జరుగుతుంది అని ఆలోచించదు. మేఘంతో పోల్చడంలో విశిష్టార్థాలు 2. ఒకటి, వీడు గొప్పవాడా, వీడు భేదవాడా, వీడు ఇలాంటి వాడా, వాడు అలాంటి వాడా అని చూడకుండా రక్షించే గుణం మేఘంతో పోల్చడం. రెండవది, వీడికి ఇలా చేస్తున్నాను, వీడు నాకు మళ్ళీ ఏం చేస్తాడు అనేటువంటి ప్రత్యుపకార ఆలోచన లేకుండా ఉపకారము చేయడము. అలాంటి ఆయన యన్ముగిల్వన్ ఆ యన్లలో ఉందండి. ఏమిటి? నా కోసమే నువ్వు అలా వచ్చావా తండ్రి? ఏదో పెరుమాళ్ళు, ఆయన రంగు, ఆయన రూపం, ఆయన సృష్టి, అవే కాదు, ఇవన్నీ నా కోసమే ఆయన అలాగా వచ్చాడు. నిన్న చెప్పుకున్నాం కదా, తర్వాత రేపు కూడా వస్తుంది. యన్ వామననే, నా కోసమే వామనావతారం ఎత్తావా. అదేంటి, వామనావతారాన్ని ఎత్తింది ఇంద్రుడి కోసమని బలి చక్రవర్తి నుండి దానం తీసుకోడు. కాదు, నా కోసమే ఈ లోకంలోకి వచ్చాను కదా అని ఆ పనులు కూడా చేశావు అని. ఒరువన్ సర్వ విషయమాగ ఉపకరిక్కச் செய்தே మదర్థం ఇరిక్కిరారివర్. 2వ లైన్. లోకమంతటికి ఉపకారం చెయ్యాలని ఆయన పని చేస్తే మదర్థం ఎండ్రు, అబ్బే కాదు, నా కోసమే చేశారని ఆళ్వార్లు తలుస్తున్నారు. ఒరువన్ లోకంలో ఎలా ఉంటుందంటే, మన కోసమే చేసిన ఏదో పనులు చేసుకుంటూ వచ్చాడు, నాకు కూడా చేశాడు అంటాం. సాధారణంగా అర్థం అలా చెప్తాం. ఏమండి, మీకు ఇంత ఉపకారం చేశారా?
ఏదోనండి, ఆయనకి చాలా ఉంది, ఏం చేయాలో తెలియలేదు, ఎవరికో ఎవరికి ఇవ్వాలనుకున్నాడు, నాకు ఇచ్చాడు. ఏమండి మీకోసం ఆయన వచ్చారా? కాదండి, ఆ పక్కన ఏవో పనులున్నాయి చూసుకోవడానికి వచ్చాడు, నన్ను కూడా చూడడానికి వచ్చాడు. ఇలాగా ఇంకా తప్పకపోతే మన కోసం ఉపకారం చేశారు అని అన్వయించుకుంటాం. నమ్మాళ్ళ వారు అలా కాదు, అసలు నా కోసమే వచ్చారు ఆ వామన అవతారం. అప్పుడు సరే ఎలాగూ వచ్చాను కదా అని ఇంద్రుడు పని చూశాడు. అబ్బే నా కోసమే మేఘవర్ణుడు అయ్యాడు, ఎలాగూ వర్షిస్తున్నాం కదా అని అందరికీ వర్షించాడు. ఇలాగ నా కోసం ఎం ఈ పద ప్రయోగాన్ని ఆళ్వార్లు చాలా మదర్థం ఎన్నెరిక్కిరారివర్, నా కోసమే అని చెప్తున్నారు. ఒరువన్ సాధనానుష్ఠానం పన్ని వర్షిప్పిక నాడు ఆజందమా పోలే, చాలా అందమైన ఉదాహరణ ఇచ్చారు. ఒకడు చాలా కష్టపడి ఒక సాధన చేసి ఒక దాన్ని సాధించాడు. ఎవరిని చెప్పుకుందాం? ఓ భగీరథుడిని చెప్పుకుందాం. ఆ భగీరథుడు తన తాతల ముత్తాతల ఆ భస్మరాశిని పవిత్రం చేయడం కోసం చాలా కష్టపడి తపస్సు చేసి గంగా నదిని ఈ లోకంకి తీసుకువచ్చాడు. కాబట్టి అతని వెంట వచ్చిన గంగా నది పాయ భాగీరథి అనే అతని పేరుతో పిలువబడుతోంది. ఒరువన్ సాధనానుష్ఠానం పన్ని వర్షిప్పిక, ఆయన ఎంతో కష్టపడి దానిని వర్షింపచేస్తే ఈ లోకానికి వస్తే నాడు ఆజందుమా పోలే, లోకమంతా ఆనందించినట్లుగా అవన్ ఎనక్కాగా జగత్ సృష్టి అయి పండినవ, నా కోసమే లోకాన్ని సృష్టించాడు. ఈ నమ్మాళ్ళవార్లు అనుకోవడంలో భావనలో ప్రత్యేకత అది. ఈ లోకాన్ని ఎందుకు సృష్టించాడు? నా కోసమే సృష్టించాడు. జగత్ సృష్టి అయి పండినాన్ నాడు వాయుందు పోయిత్ ఎండ్రు ఇరిక్కిరార్, అందువల్లే నాతో పాటు మిగిలిన లోకమంతా కూడా, ఈ అభివృద్ధి అంతా కూడా, ఈ అందం అంతా కూడా, ఈ ఆనందం అంతా కూడా నా కోసం సృష్టించడం వల్ల వచ్చినటువంటిది అని అనుకుంటున్నారు. సర్వ విషయమాగ ఉపకరితపడియం, అన్ని విషయాలలో అందరికీ ఉపకారం చేసినప్పటికీ ప్రత్యుపకారం కొళ్ళ ఇరామయ్యం పత్తి. రెండో లక్షణం ఏం చేసుకున్నాం? నాకు ఏం చేస్తారు ఈ ప్రజలు అని చెప్పి మళ్ళీ మేఘము ప్రత్యుపకారాన్ని కోరదు. మనకి నీతి శతకాలలో వాటిల్లో కూడా ఏమండి పరోపకారార్థమే బతుకుతారు తప్ప వాళ్ళు మళ్ళీ మనకు వాళ్ళు ఏం ఉపకారం చేస్తారు అని చూసుకోరు. నింగు వేలుచు అమృతమసంగు మేగుడు ఉద్ధతులు గారు జనులు పర సమృద్ధి చేత జగతి ఉపకర్తలకునేది సహజ గుణము. ఎంత బాగా రాశారండి, చిన్న స్థాయిలో పద్యాన్ని ఇంత విశేషార్థాన్ని. ఈ ఉపకారం చేసేవారికి అది సహజ గుణం. మళ్ళీ నాకేమిస్తాడు అన్న ఆలోచన అసలు ఉండనే ఉండదు. అలాగే నా స్వామి కూడా నన్ను సృష్టించాడు, నా వల్ల ఏం లాభం వస్తుంది అన్నదాన్ని ఆయన ఎప్పుడు కూడా అనుకోలేదు. ముగిల్ వన్ననే ఎంగిరార్, అందుకే ఆయన ముగిల్ వన్నన్ మేఘవర్ణుడు అని. ఇంకోటి మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? మేఘంకి లోపల జలం ఉన్నప్పుడే నీలంగా ఉంటుంది, అందువల్ల అది నీలి మేఘం అయింది. స్వామికి కరుణ జలం లోపల ఉంటుంది కాబట్టి ఈయన నీలిమేఘ శ్యాముడయ్యాడు అనేటువంటి దాన్ని కూడా మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. అన్నాళ్, అప్పుడు ఆ రోజుల్లో, ఏ రోజుల్లో అండి? కరణ కళేబర విధురమాయ్, పెద్ద ప్రళయం అండి. ఇది మనం చూడలేం, మనం చిన్న చిన్న ప్రళయాలు చూస్తూనే ఉన్నాం. ఆ మధ్య చూడండి జల ప్రళయం ఒకటి వచ్చింది, బద్రీనాథ్ కేదార్నాథ్ అలాంటివన్నీ కూడా జలమయాలు అయిపోయాయి. మనకు ఊరికే శాంపిల్ గా కొంచెం చూపించిన జల ప్రళయాలవి. అలా మొత్తం లోకమంతా కూడా జల ప్రళయంలో మునిగిపోతుంది. అప్పుడు నీకు కరణం ఉండదు, కళేబరం ఉండదు, ఇంద్రియాలు ఉండవు, ఏమీ ఉండదు. రెండవది తమో భూతమాయ్, చీకటి ఒక్కటే ఉంటుంది. అసలు ఎక్కడున్నామో, ఏం కొట్టుకుంటున్నామో, ఏం చేస్తున్నామో ఏమీ కనపడని దానికి పెద్ద పదం ఏమనుకున్నాం? సూక్ష్మ చేతనావస్థ. ప్రళయం అంటే మనందరం సూక్ష్మ రూపంగా మారిపోయి చేతనాలు అచేతనాలు ప్రళయంలో కలిసిపోయినటువంటి స్థితిలో తమో భూతమాయ్,
చీకటిగా ఉన్న స్థితిలో దయనీయ దశయ్యే ప్రాప్తమై కిడంద అన్నాళ్. అతి దయనీయమైన, అయ్యో పాపం బిడిలా అయిపోయాడే అని జాలి పడేటువంటి అవస్థలో ఉన్నటువంటి ఆ రోజుల్లో, ఆ రోజులు అంటే అది దీని వ్యాఖ్యాన విశేషాలు ఇవన్నీ కూడా. ఆ రోజులు ఎలా ఉండేవండి అంటాం అనుకోండి మనం. ఉదాహరణకి ఏమిటండి ఆ రోజులు అని అంటే, మా చిన్నప్పుడు అండి ఇలా చేసేవాళ్ళమండి, అలా చేసేవాళ్ళమండి, అప్పుడు ఈ వ్యాపారాలు, ఈ మోసాలు ఇలాంటివన్నీ లేవండి, ఇవన్నీ చెప్పుకొస్తామే. అలాగే ఆళ్వార్లు అంటున్నారు, ఆ రోజుల్లో, ఏ రోజులు ఇంద్రియాలన్నీ లేక తమోమయమైనటువంటి జగత్ ప్రళయంలో మునిగి ఉన్నటువంటి రోజుల్లో నువ్వేం చేశావో తెలుసా? ఈ దశయిలే ఏకాకి నా రమేత ఎన్నో ఇజవు ఉన్నదా ముఖం కాటాన. నీ ఏమీ లేకపోతే ఆయనకు మాత్రం ఏం ఆనందం ఉంటుందండి? ఒక్కడు ఏం ఆనందించగలుగుతాడు? కుటుంబం అంతా ఉంటే ఆనందించినట్లు ఒంటరిగా ఉంటే ఆనందించలేం కదా అని ఉపనిషత్తు చెప్పినట్లుగా ఏకాకి నా మహోపనిషత్ అనే దాంట్లో మాట అన్నమాట అది. ఏకాకి నా రమేత, ఒక్కడు ఆనందించలేడు అన్నట్లుగా మాకందరికీ కూడా ఎన్నో ఇజవుతున్నదాయ్ ముఖం గాటినని తంద ఇచ్చావయ్యా. ఏమిచ్చావు? తిరువడిగళిలే తల ఇసాయత్తు ఉన్నై పెరుక్కైకు ఉరుప్పాగ ఉడంబై ఉపకరిత. నీ ఎంత ఉపకారం చేశావంటే, ఈ శరీరాన్ని ఇచ్చి, ఈ తలని ఇచ్చి, ఒరే నాయన ఈ తలని ఏం చేయాలో తెలుసా? తిరువడిగళలే తలైసాయత్తు, నా పాదాల మీద చేర్చు. అందుకోసం ఈ బుర్ర ఇచ్చాం. మనకేమవుతుంది? ఇది మట్టి బుర్ర అయిపోయి అక్కర్లేని పిచ్చి ఆలోచనలన్నీ వచ్చేసి లోకంలో ఎలా గడపాలా అని అటువైపు వెళ్ళిపోతుంది. జ్ఞానావస్థ ఒక్కసారి రావడం లేదు. నీ తంద పరమదయాళువాన నీ తంద, ఎంత దయతో ఇచ్చావయ్యా నువ్వు ఇంత అద్భుతమైనటువంటి రూపాన్ని. ఏ పక్షినో తీసుకున్నాం అనుకోండి, మాట్లాడడానికి దానికి వాక్కు లేదు కదా. హాయిగా ఎలా పడితే అలా బతికే సౌకర్యాలు కూర్చుకోవడానికి ఆ చిన్న ప్రాణికి శక్తి సరిపోదు కదా. మాకు ఎంత ఉత్తమమైన జీవితాన్ని ఇచ్చావు, గృహాదులు ఇచ్చావు, సంసారాలు ఇచ్చావు, కరణకళేబరాదులు ఇచ్చావు. ఈ ఇచ్చినటువంటి ఈ అద్భుత అవకాశాన్ని నీ పట్ల ఉపయోగించేలాగా చేసుకుంటానని నువ్వు అనుకున్నావు. కానీ నేను దాని డైరెక్షన్ మార్చేసి సంసారం ఎందే ఇంద్రియాలన్నిటినీ ప్రవర్తింపచేస్తూ ఇవై అద్దెక్కచ్చేయగయ్యండ్రికే. పోనీ నేను అడిగానా చెప్పు, నాకు ఇలా ఇవ్వయ్యా అని? నేనేమీ అడగలేదు, అయినా నువ్వు దయతోటి ఇచ్చావు. తందయ్యాలే తంద ఎత్తనై, దయతో ఇచ్చిన నువ్వు. ఇది వ్యాఖ్యానం రాయడాల్లో ఒక మంచి పద్ధతి అండి. నువ్వు నీ అని ఒక అక్షరం వదిలేస్తారు. ఎలాంటి నువ్వు? దయగలవాడివైన నువ్వు. ఎలాంటి నువ్వు? నాకు ఈ దేహాన్ని ఇచ్చిన నువ్వు. ఎలాంటి నువ్వు? ఈ తలని నీ పాదాల మీద చేర్చాలని భావించిన నువ్వు. అలా నీ అనే అక్షరానికి ఇంత వ్యాఖ్యానం నంబెళ్ళయ్య గారు మనకి అనుగ్రహిస్తారనమాట. తందయ్యాలే తంద ఎత్తనై దుర్లభో మానుషో దేహ. ఈ మానుష్య దేహం అనేటువంటిది ఎంత దుర్లభమైనటువంటిదో, ఎన్ని జన్మల తర్వాత వస్తుందో మానవ జన్మ. ఒక్కసారి ఆలోచించం మనం, అటువైపు వెళ్ళదు మనస్సు. కానీ ఏమో అవన్నీ ఎందుకు అలా ఉన్నాయి? నేనెందుకు ఇంత అదృష్టవంతుడిగా ఈ రూపాన్ని పొందాను? దుర్లభో మానుషో. ఈ రూపాన్ని పొందిన తర్వాత కూడా భగవంతుడి వైపు వెళ్ళాలనే ఆలోచన ఎలా వచ్చింది? బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే. జన్మలు ఎత్తి 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 ఎన్ని జన్మలు అయ్యాకో పరమాత్మ యొక్క తత్వాన్ని మనం తెలుసుకోగలుగుతున్నామే. మానుష్యం ప్రాప్య ఇత్యాది. మానుష్యం ప్రాప్య, మనిషి రూపాన్ని పొంది ఇత్తై ఉపకారమాగచ్చొల్లిగిరదన్. ఏమండి, ఏదో ఇచ్చాడు, దేహం ఇచ్చాడు, అది ఏం ఉపకారం అండి మీకు అని అంటారేమో అనుకుని, కర్మానుగుణమాయండ్రో సృష్టి రూపదెన్నెల్. ఇక్కడ మంచి విషయం ఒకటి చెప్పారు. సృష్టి అంతా
అనుగ్రహంతో జరుగుతుంది. విషమ సృష్టి అంతా కర్మతో జరుగుతుంది. మనం ఈ విషమ సృష్టిలో ఉన్నాం అంటే కర్మ మూలకంగా ఇలాంటి జన్మని మనం ఎత్తాం. దీని నుంచి ఉద్ధరించడం అనేటువంటిది కేవలం నీ దయ వల్లనే మాకు సాధ్యం అవుతుంది. అనుగ్రహంతో చేసేది సృష్టి. నీ సృష్టి నువ్వు చేసుకుంటున్నావు అంటే ఆయన సృష్టి ఆయన చేసుకోలేదు, మన కోసం మన మీద దయతోటి సృష్టిని చేశాడు కాబట్టి అనుగ్రహ మూలం సృష్టి. అందులో మన్ని సృష్టించడం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి కర్మ మూలం విషమ సృష్టి. నువ్వు చేసుకున్నటువంటి కర్మానుభవాన్ని బట్టి ఆయా దేహాలు ఆయా అనుభవాలు వస్తాయి అని. అచిద విశేషితాన్ ప్రళయసీమని సంసరతః కరణ కళేబరే ఘటయితుం దయమాన మనాః. చాలా అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకాన్ని భట్టర్ వారు రంగరాజ స్తోత్రంలో చెప్పారండి. ఇది రంగరాజ స్తవంలోది. అచిద విశేషితాన్ ప్రళయసీమని సంసరతః ఉత్తర శతకంలోదండి. అందులో కూడా రెండు ఉన్నాయి, పూర్వ శతకం ఉత్తర శతకము అని. ఉత్తర శతకంలో 41వ పాసురం. కరణ కళేబరై ఘటయితుం దయమాన మనా వరద నిజేచ్ఛయైవ పరవాన కరో ప్రకృతిం మహదభిమాన భూత కరణావళి కోరకిణీం. చాలా ఎంత వేదాంతాన్ని భట్టర్ వారు చెప్పారంటే, నువ్వు దయమాన మనాహ దయకు అధీనుడు అయిపోయావు. నీ మనస్సంతా దయ తప్ప వేరొకటి ఏవీ లేదు. నువ్వు నిజేచ్ఛయ అనుకుంటే చేస్తావు సృష్టిని అని. ప్రళయసీమని నేనెక్కడున్నాను? ప్రళయసీమని పరవాన్ ప్రళయంలో కొట్టుకుపోతున్నా. సరిగ్గా నంబిళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానం ఈ పాసురం నుంచి వచ్చినటువంటిది, ఈ శ్లోకం నుంచి అని చెప్పేలాగా సరిపోతుంది అనమాట. అచిత్ అవిశేషి, అచిత్తు కంటే విశేషంగా లేకుండా సంసారంలో పడి ఉన్నాను. సంసరతః చుచు పుట్టు జన్మరల చెర్విత చెర్వణులైన వారికి. ఇందులో పుడుతూ చస్తూ జీవితాన్ని గడుపుతున్నాను. కరణ కళేబరై ఘటితుం. అయ్యో పాపం వీడిలా ఉన్నాడే, వీడికి ఒక కరణం ఇంద్రియాలు ఒక దేహం ఇద్దాము అని చెప్పి ప్రకృతి మహదభిమాన భూత కరణావళి కోరకిణం. మహత్తు అహంకారం పంచభూతాలు ఇంద్రియాలు ఇవన్నీ అకరోహో ఇచ్చావా తండ్రి. ఇలా సంసారంలో కొట్టుకుపోతున్నటువంటి మా కోసం ఇన్నిటిని కల్పించావా తండ్రి అనే భట్టర్ వారు రంగరాజస్తవం ఉత్తర శతకంలో 41వ శ్లోకంలో చెప్పినట్లుగా ఎన్నక్కడవదిరే ఓరో కాలంగళిలే సిరే వ్యక్తి విడుమాపోలే. ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పారనమాట. రాజులు మామూలుగా తప్పు చేసినటువంటి వాళ్ళని జైల్లో వేస్తారు. ఆ రాజుకి ఒక కొడుకు పుట్టాడు. కొడుకు పుట్టేటప్పటికి దివ్యానందం కలిగింది. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? జైల్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ వదిలిపెట్టేయండి అంటారనమాట. అలా పెరుమాళ్ళకు కూడా ఒక దయ కలిగిందట. వీళ్ళందరికీ కూడా మనం మోక్షాన్ని ఇవ్వాలి అని. ఆ దయ ఎప్పుడు కలుగుతుంది? మా బుద్ధి నీ యందు ఉంటే కలుగుతుంది. అసలు మేము నీ వైపు నీ కనపడకుండా ఎక్కడెక్కడికోపోతుంటే దయ ఎలా ప్రసరిస్తుందయ్యా? నీ ఉన్నై నినత్తుందాయి ఓరో కాలంగళిలే సిరై వెట్టి విడుమాపోలే. జైల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా పుత్రోత్సాహం కలిగిన రాజు విడిచిపెట్టేసినట్లుగా తందయ్యాలే యుండక్కు మత్తనయ్యరే. నీ దయ చేత ఈ కరణ కళేబరాదులు పొందిన మేము. అలాంటి మాకు ఆకై వజి అవి ఉషల్వేన్ నీ నినత్తు తందాయి. నువ్వేమో ఒకటి అనుకుని ఇచ్చావు. ఏమిటనుకుని ఇచ్చావు? ఈ శిరస్సుని నీ పాదాల మీద చేరుస్తాము అనుకుని ఇచ్చావు. కానీ నా నదిని వజయే పొందే. నాకు ఆ మార్గం ఉందనే తెలీదు. అసలు అటువైపు నేను తలే తిప్పలేదు. నా మార్గం వేరుగా ఉంది. సంసారం వైపు చూశాను, గబ ఇటువైపు పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చాను. నువ్వు ఇచ్చిన అర్థం వేరు, ప్రయోజనం వేరు, నేను ఉపయోగించినటువంటి భావాలు వేరు. తెప్పత్తై నొక్కిపోయి
பெருமாளை அனுபவிக்கலா இருக்க சரீரம் பாங்கன்று என்னும் నీర్వాక్కాలే పోయే కడలిలే పుగువారే పోలే. ఒక తెప్పనిచ్చాటండి, నది ప్రవహిస్తోందిట. ఒరే తెప్పిస్తున్నాను, ఈ నదిని ఇట్నుంచి అటు దాటరా అని తెప్పనిచ్చాడు. తెప్పనిచ్చేటప్పటికి ఈయనకి ఆ పెరుమాళ్ళను అనుభవించాలనే జ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల ఆ తెప్పని ఇట్నుంచి అటు దాటించడం కాకుండా ప్రవాహం ఎలా పెడితే అలాగే వెళ్ళిపోతాను అని రైహిమని వెళ్ళిపోయి సముద్రంలో పడిపోయాడు. అలా ఉంది నా పరిస్థితి. చూడండి, శరీరం పాంగండ్రు ఎండు నీర్వాక్కాలే పోయి కడలిలే పుగువారైపోలే, సముద్రంలో ప్రవేశించినట్లుగా ఇతర విషయ ప్రావణ్యత్తుకు ఉడలాక్కి మిగిలిన విషయాలలో మునిగిపోయి అనర్ధத்தை విళైతుకొండేన్. మళ్ళీ సంసారం, మళ్ళీ సంసారం, దాటడం అనేటువంటిదే లేకుండా చేసుకుంటున్నాను నేను. ఎన్రార్ ఎంబార్, ఆయన చెప్పిన ఉదాహరణ. దాటండ్రా, ఒక నదిని అని పడవనిస్తే ఆ పడవని పట్టుకుని ఆ నదితో పాటే వెళ్ళిపోయి సముద్రంలో చేరినట్లుగా ఉన్నాయి మా బ్రతుకులు అని ఎంబార్ అనేటువంటి మహానుభావులు, రామానుజుల వారి యొక్క పెంతండ్రి కొడుకు, వారు చెప్పినటువంటి పోలిక అదే. వెన్నాళ్ స్వరూప జ్ఞానం పిరంద పెన్బో సంసారత్తెల్లిరెక్కర విరుప్పు. స్వరూప జ్ఞానం కలిగిన తర్వాత, స్వరూప జ్ఞానం అంటే ఎప్పుడు స్టాండర్డ్ గా ఒకటే, శేషత్వ జ్ఞానము. ఆయన శేషి, మనం శేషము. ఈ జ్ఞానం కలిగిన తర్వాత సంసారత్తెల్లిరెక్కర విరుప్పు. ఈ సంసారంలో ఉండాలంటే తెలియనంతసేపు చాలా బాగా ఉన్నామండి. ఒక పాము నేడుందండి, పెద్ద పడగ విప్పింది పాము. మనం ఎండలో ఉన్నాం, గబ 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 పరిగెత్తుకుంటూ అమ్మయ్య నీడ దొరికిందని అక్కడ ఆగాం, హాయిగా నిలబడినాం. కనీసం పైకి చూసేటప్పటికి పాము పడక కనపడింది. అయ్యో బాబా ఇక్కడ నిలబడ్డానా అని అప్పుడు కలిగే భయం ఎలా ఉంటుందో, వెన్నాళ్ క్రూరమైన రోజులు, తలుచుకునేటప్పటికి భయం వేసేటువంటి ఆ రోజుల్లో పిరాటి లంకయ్యలే ఇరుందా పోలే తోత నిన్నదు కాను ఇవరకు నమ్మాళ్ళవార్లకి పిరాటి సీతాదేవి లంకయ్యలే ఇరుందా పోలే తోత నిన్నదు కాను, లంకలో ఉన్నప్పుడు ఎంత బాధపడిందో అంత బాధని భగవద్ విశ్లేషతోడే ఎరుక్కయ్యాల్. భగవద్ విశ్లేష వల్ల అమ్మకి సీతకి లంకా నగరంలో బాధ కలిగినట్లుగా పరాంకుశనాయకి, అక్కడ సీతామ్మవారు, ఇక్కడ పరాంకుశనాయకి పెరుమాళ్ళకి దూరం అవ్వడం వల్ల చాలా దుఃఖము కలిగింది. అందుకని వెన్నాళ్, ఇవి క్రూరమైనటువంటి రోజులు. నెరుపై ఎరట్టినా పోలే ఇరా నిన్నదా ఇత్తు నాళ్, నిప్పుల్లో నిలబెట్టినట్లుగా బాధపడిన భయంకరమైన రోజులు. ఈ మాటని మనం లౌకికంగా కూడా వాడతాం. మనం ఒక చోటికి వెళ్తాం, అక్కడ క్షణం కూడా ఉండలేని వాతావరణం ఉంటుంది అనుకోండి, నిప్పుల్లో నిలబడ్డట్టుగా నిలబడి క్షణంలో వచ్చేసామండి అని లోకంలో వాడుతూ ఉంటాం. అలాగా సంసారం అనేటువంటిది నిప్పులాగా తోచింది అన్నమాట. అంత భయంకరంగా ఈ తాపత్రయాలు, 3 మంటలు కాల్చి వేస్తున్నాయి. ఇంకా అది నిప్పు కాక ఏమవుతుందండి? అది నోయ్ పేరవి. నోయ్ అంటే ఏమిటండి? అసలు వ్యాధి అని అర్థం. వ్యాధి అంటే ఏమిటండి? పిరవి అని అర్థం, జన్మ అని అర్థం. జన్మ ఎత్తడమే రోగం. అలా కూడా ఉంటుందండి. అనవసరంగా ఈ జన్మ ఎత్తాను ఇది రోగం అని అనుకుంటారా అంటే, మనకి ఛాందోగ్య ఉపనిషత్తులో ఉపకోసల విద్య అని ఒక విద్య ఉందండి. చెప్పుకున్నాం ఇంతకు ముందు కూడా మనం ఒకసారి, కానీ ఇక్కడ సందర్భం అదే కాబట్టి మళ్ళీ చెప్పుకుంటున్నాం. అదొక బ్రహ్మ విద్య, ఉపకోసల విద్య. అందులో ఉపకోసలుడు అనేటువంటి ఒక శిష్యుడు అన్నమాట. ఆయన గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. వెళ్ళి సేవ చేస్తున్నాడు. ఎందుకు వచ్చావు అంటే, మీ దగ్గర నేను అగ్ని విద్య నేర్చుకోవడానికి వచ్చాను అని చెప్పాడు. సరే అయితే నేర్పుతాలే అన్నాడు. ఉండు నా దగ్గరే అని.
ఉన్నాడు. ఒక రోజు కాదు, 2 రోజులు కాదు, 12 ఏళ్ళు గడిచిపోయి విద్య పూర్తి చేసుకుని వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు, కొత్త వాళ్ళు మళ్ళీ చేరుతున్నారు. ఈ అబ్బాయికి ఏం చెప్పరే గురువు గారు ఈ ఉపకోసలుడికి? అది అతను నోయిగా బాధపడ్డాడు. ఎందుకు వచ్చిన జన్మ, వెధవ జన్మ, గురువు గారి యొక్క కటాక్షాన్ని నేను పొందలేకపోయానే అని బెంగ పెట్టుకున్నాడు అన్నమాట. సరే, గురువు గారు ఒకసారి ఊరెళ్లాల్సి వచ్చింది. అప్పుడు ఆయన నిత్యం చేసుకునేటువంటి అగ్నిహోత్రం దగ్గరికి ఈ అబ్బాయిని పిలిచి, నాయనా నువ్వు ఈ అగ్నులను జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఉండు, నేను వచ్చేదాకా అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు. 12 ఏళ్ళు చెప్పనిది ఇంకెప్పుడు చెప్తారో ఒక నిరాశ. ఆ నిరాశ ఎందుకు? జీవితం అనేటువంటి దైన్యం, ఈ జీవితమే ఒక రోగగ్రస్తం అనే భావన. అంత దుఃఖం వచ్చింది ఉపకోసలుడికి అని. అరే, ముందు వాళ్ళు వెనక వాళ్ళు అందరూ స్నాతక వ్రతం చేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నారే అని మొత్తంకి పాపం వాళ్ళ ఆవిడ వెళ్ళిపోతుంటే అంది, ఏమండి వాడు వచ్చి 12 ఏళ్ళు అయింది, విద్య చెప్పకూడదా, అలా వదిలేశారు ఏమిటండి అని అంటే, ఎప్పుడు చెప్పాలో నాకు తెలుసు, అప్పుడు చెప్తాలే అనేసి ఊరెళ్ళిపోయాడు. ఇంకా కటాక్షం కలగలేదు అన్నమాట. సరే, అగ్నులకి సేవ చేయరా అనే ఒక పనిని అప్పగించి వెళ్ళిపోయాడు. అగ్నిహోత్రాలకి సేవ చేస్తున్నాడు. అప్పుడు గురువు గారికి సేవ, ఇప్పుడు అగ్నిహోత్రానికి సేవ. ఎప్పుడు సేవ చేయడమే అనుకుంటున్నాడు. అయ్యో, సేవ చేయడమా, ఆయనకి ఇన్నాళ్ళు చేశాను, ఇప్పుడు దీనికి చేయడమా అనుకోలేదు. అది విశేషం. గురువు గారు ఊరెళ్ళిపోతే ఆయనకు సేవ చేయడానికి వీలు లేదు అని బెంగ పెట్టుకోకుండా అగ్నిహోత్రాన్ని చూపించారు, నాకు ఇంకా విశిష్టమైన సేవ చేయిస్తున్నారు నా చేత అని ఆనందంతో అగ్నిహోత్రానికి సేవ చేయడం మొదలు పెట్టారు. ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అమ్మగారు, ఒరే రారా నాయన కొంచెం అన్నం తిందువాని అని. అప్పుడు మాట అన్నమాట ఇది, వ్యాధిభి ప్రతిపూర్ణోస్మి, అమ్మా రోగగ్రస్తుడనై ఉన్నాను, ఆకలి లేదు, నాకు అన్నం వద్దు. ఇది అతను పలికిన మాట. ఏమి రోగం వచ్చింది ఇతనికి? ఏ రోగము లేదు. మరి ఎందుకు రోగగ్రస్తుడనై ఉన్నాను అంటే, చదువు లేదే అనే బాధతో బెంగ పెట్టుకుపోయాడు, అదే రోగం. నాకు గురువు గారి అనుగ్రహం కలగలేదే అని బెంగ పెట్టుకుపోయాడు, అదే రోగం అన్నమాట. బ్రహ్మజ్ఞానం పొందడానికి వచ్చాను, ఆయనేమో నాకు చెప్తానని మాట వరుస కూడా అనలేదు అని చెప్పి ఇంకా ఏం చేయాలో అని పాపం ఏడుస్తూ కూర్చున్నాడు. నాకు ఏదైనా ఒక దుఃఖం వచ్చినప్పుడు చూడండి, నాకు ఆకలి లేదండి, రోగంతో ఉన్నాను, కడుపు నిండిపోయిందిలేండి, ఇంకా నాకేం వద్దు అని ఏడుస్తే పిల్లలు ఎలా ఉంటుంది, ఎంత దయనీయంగా ఉంటుంది. అలా కూర్చున్నాడు అనమాట. అలా కూర్చునేటప్పటికి ఈ అగ్నిహోత్రుడికే జాలి కలిగిందిటండి. అది ఇందులో ఉండేటువంటి విశేషం. అప్పుడు ఒక అగ్నిహోత్రుడికి కాదు, త్రేతాగ్నులు 3 ఉన్నారు. 3 అగ్నులు, గార్హపత్యం, ఆహవనీయం, దక్షిణాగ్ని అని 3 అగ్నులు ఉంటాయండి. ఆ 3 అగ్నులకి దయ కలిగి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క పాదం చెప్పారటండి. చిన్న చిన్న ముక్కలు చెప్పారట. ఏమిటి ఆ చెప్పిన ముక్కలు కూడా మనకేం అర్థం కాదు. యద్వావకం తదేవకం, యదేవకం తదేవకం అని చెప్పారు. ఈ కమ్మేమిటో కమ్మేమిటో, యద్వా ఏమిటో తదేవా ఏమిటో ఏమీ అర్థం అవ్వలేదన్నమాట. అని మరి ఎలాగ నాకేం అర్థం కలగలేదండి అని అంటే, ఆచార్యస్తుతే గతిం వక్త, మీ ఆచార్యుల వారిని స్తోత్రం చేయి, ఆయనే మీకు మొత్తం అర్థాన్ని తెలిసేలా చెప్తారు అనే అగ్నిహోత్రాలు అన్నాయిట. సరే, ఇదేనా చెప్పారు మీరు, కృతజ్ఞుడైన దండం పెట్టాడు. ఆ అగ్నిహోత్రాలు మాయమైపోయాయి. మామూలుగా నిత్యాగ్నిహోత్రానికి సేవ చేస్తున్నాడు. ఇంతలో గురువు గారు వచ్చారు. గురువు గారు వస్తూనే వీడి ముఖం కేసి చూశారు. చూసేటప్పటికి వెలిగిపోతోంది మొహం. వెళ్ళేటప్పుడు ఉన్న ఏడుపు ముఖంలా లేదు, ఇప్పుడు తళ 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 మెరిసిపోతోంది. బ్రహ్మ విదయవ సౌమ్యతే ముఖం భాతి, ఏమయ్యా నీ ముఖం బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగిన వాడిలాగా మెరిసిపోతోందేంటయ్యా అన్నట్టు గురువు గారు.
ఎప్పుడూ కూడా మంచి విద్యను నేర్చిన వాళ్ళ ముఖం, ఆ విద్యావంతుల ముఖంగా ఆ జ్ఞానమంతా, ఆ దివ్య తేజస్సు అంతా ముఖంలో, వారి ముఖంలో మనం సేవించుకోగలుగుతూ ఉంటాం. ఆచార్యుడు అదే మాట అన్నాడు అనమాట. బ్రహ్మవేత్తలా కనిపిస్తున్నావేమిటయ్యా అని అడిగాడు. అడిగేటప్పటికి సాష్టాంగంగా దాసోహం పెట్టి, నాకు అగ్నిహోత్రాలు ఏవో 2 వాక్యాలు చెప్పాయి గాని అండి, నాకేమీ అర్థం కాలేదు, మిమ్మల్ని అడిగి తెలుసుకోమన్నారు. ఆచార్యుడి వల్ల పొందిన విద్యే నిలబడుతుంది, నా అంతట నేను నేర్చుకుంటానండి అంటే విద్య నిలబడదు. ఈ ఉపనిషత్తులో ఇదొక పెద్ద ఉపదేశాన్ని ఇచ్చారనమాట. ఇవాళ చాలా మందిని చూస్తున్నాం, రికార్డులు విని నేర్చుకున్నామండి, పుస్తకాలు చదివి నేర్చుకున్నామండి అని చెప్తూ ఉంటారు. మీ గురువులు ఎవరు అంటే, మా గురువులు అక్కర్లేదండి, మేము వీటిని వినేసి నేర్చేసుకున్నాం, కంప్యూటర్ని చూసేసి నేర్చేసుకున్నాం, గూగుల్ని తెరిచేసి నేర్చేసుకున్నాం, అలా చెప్తారు. ఎలా ఎన్ని చెప్పినా ఆచార్య అనుగ్రహం ఉంటేనే ఆ విద్య నిలబడుతుంది అని చెప్తుంది ఈ ఉపకోసల విద్య అనేటువంటి ఉపనిషత్తు భాగం అన్నమాట. వాళ్ళు ఏం చెప్పారు? యద్వావకం తదేవ ఖం. ఏమీ లేదు. ఖం అంటే ఆకాశం, కం అంటే సుఖం. ఆకాశం అని ఖంకి అర్థం, సుఖమని కంకి అర్థం. ఆకాశమే సుఖము, సుఖమే పరబ్రహ్మము. అయ్య బాబాయ్, ఇంకా అర్థం కాలేదండి, ఏదో బిడాలం అంటే ఏమిటంటే మార్జాలం అన్నట్టు, ఇంకా అదైనా కొంచెం అర్థమవుతుంది, ఇది అసలు అర్థం అవ్వలేదండి అని అన్నట్లుగా, ఏం తెలియలేదండి అంటే పరబ్రహ్మ ఆకాశ శబ్ద వాచ్యుడు. మనం తెలుపావే వ్యాఖ్యానాల్లో చెప్పుకుంటాం, ఆచార్యుడు ఆకాశంలో విహరిస్తాడు అని చెప్పినప్పుడు ఆ సమంతాత్ అనే ఒక అర్థం చెప్పుకుంటాం. ఆ కాశతే మొత్తం పరబ్రహ్మ జ్ఞానంలో ఎగిరేటువంటి ఆచార్య తత్వము అని అక్కడ అర్థం చెప్పుకుంటాం, విహరించేటువంటి జ్ఞానతత్వము అని. ఆకాశోహవై నామరూపయోహో నిర్వహిత అని వేదం చెప్పింది. అంటే జగత్కారణమైన వాడు, అంతా వ్యాపించి ఉండేవాడు అయిన పరమాత్మనే ఆనందమని ఉపాసించు. తదేవ కం, అదే ఆనందము. బ్రహ్మోపాసనే ఆనందము, అది బ్రహ్మ విద్య సారం. పరమాత్మని ఉపాసించడమే బ్రహ్మ విద్య సారము. చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఉపదేశం. అలా బ్రహ్మ విద్య లభించింది. గురుముఖాత్ శ్రీ సంప్రపద్య అంటాం కదండి మనం. ఎంత విద్య అయినా సరే, ఒకసారి ఎన్ని తీర్థాలు ఉన్నా సరే, అది ఆ శంఖంలో పోసి ఆ పరమాత్మకు సమర్పించి అక్కడి నుంచి తీసుకుంటే దాన్ని తీర్థం అంటాం కానీ ఇంట్లో ఉన్న జలాలన్నిటినీ మనం తీర్థం అనం. అలాగే ఎన్ని విద్యలు ఉన్నా సరే, అది ఆచార్యుడు అనేటువంటి మహనీయుని యొక్క ముఖత వింటేనే దానికి శ్రీ సంప్రపద్య. ధీర శరణముపాగత, వెళ్ళేటప్పుడు ధీరుడై ఆచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఏమండి నాకు చెప్తారా, నేను నేర్చుకోగలనా అని చక్కగా ఉండాలి. వాళ్ళు ఏవో పరీక్షలు పెడతారు, అందులో నెగ్గాలి. గురుముఖాత్ శ్రీ సంప్రపద్య, ఇలా నువ్వు విద్య నేర్చుకోవాలి అని ఉపకోసల విద్యలో చెప్పినట్లుగా. నోయ్ అంటే ఏమిటన్నమాట? రోగము అని అర్థం. నోయ్ అంటే రోగము అని అర్థం. ఏమిటి మనకు రోగం? సంసారంలో తిరుగుతూ ఉండడం కంటే పెద్ద రోగం అనేటువంటిది, జన్మ కంటే రోగం అనేటువంటిది వేరే ఏమీ లేదు. శ్రీ భరతాళ్వానుడై నోయ్ చాతుర్ధికమాయిరాదే. భరతాళ్వాన్లకి యొక్క రోగం ఎప్పుడు తగ్గిందండి? 14 ఏళ్లకి తగ్గింది. చక్కగా చెప్పారు. ఎందుకని 14 ఏళ్లకి తగ్గింది అని అంటే, ఆయన అన్నాడు, నువ్వు 14 ఏళ్ల తర్వాత వస్తేనే పూర్ణే చతుర్దశే వర్షే పంచమ్యాం లక్ష్మణాగ్రజ భరద్వాజాశ్రమం ప్రాప్య నవందేనియతో మునిం. అక్కడ 14 సంవత్సరాలు ముగిసిన తరువాత మరు రోజుకి నీ దివ్య దర్శనం కాకపోతే నేను అగ్ని ప్రవేశం చేస్తాను అన్నాడు భరతుడు. అందువల్ల భరద్వాజాశ్రమానికి వచ్చి వెంటనే కబురు చేశారు, ఇదిగో రామచంద్రుడు వస్తున్నాడని. ఎంత జాగ్రత్త తీసుకున్నాడో అక్కడ. అలాగా
ఇక్కడ శ్రీ భరతాழ்వానుడయ్య నోయి చాతుర్ధికం ఆయిరాదే రామ విరహత్తాలేయా ఇరుక్కుమే. ఎందుకంటే ఆ నోయి ఎప్పుడు తీరిందండి? రాముడు దూరం అవడం వల్ల వచ్చిన రోగం రాముడు రావడం వల్ల తగ్గిపోయింది. అక్కడ 14 ఏళ్ళని ఒక అవధి పెట్టుకున్నాడు. అంతవరకు ప్రాణంతో. మనకు కూడా లౌకికంగా కొన్ని ఉదాహరణలు చూస్తుంటాం. బయటికి అడుగుతున్నావా, ఎప్పుడు వస్తావని ముసలి వాళ్ళు, ఇంకా చివరి రోజుల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ఇదిగో వారం రోజుల్లో వచ్చేస్తా అంటారు. ఆ వారం రోజులు లెక్క పెట్టుకుంటూ ఉండి వాళ్ళని రాగానే ఆహా వచ్చావా అని ఆనందపడి వెళ్ళిపోయిన సంఘటనలు ఎన్నో ఉంటాయి. అంతవరకు ఆ ప్రాణం అలా 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 ఎదురు చూపులు చూస్తూ ఉంటుంది అని. అప్పటియే ఇవర్నోయం ప్రసిద్ధం కాణం. అలాగే ఆళ్వార్ల యొక్క వ్యాధి కూడా ఒక అవధి కలిగినటువంటి వ్యాధి కావాలి అన్నారు. వీయ ముడియ వినయగళే వేరరప్ప ఎందు రాక్షసానాం క్షయం కృత్వా సోదయిత్వా చ రావణం లంకాం ఉన్మీలితాం కృత్వా కదా ద్రక్షతి మాం పతికి ఎంగరపడియే. ఇది సుందరకాండలో సీతామాత హనుమతో అన్నటువంటి వాక్యం అన్నమాట. రాక్షసానాం క్షయం కృత్వా, అమ్మారా నా వీపు మీద కూర్చో, నేను అవతల వైపు తీసుకుపోతా అన్నాడు కదండి హనుమ. అప్పుడు ఆవిడ సరైస్తు సంకులంకృత్వ రామో పరబలార్దన మా నయేద్యది కాకుస్త తత్సస్య సదృశం భవేత్ అని చెప్పుకున్నామే. ఆ సందర్భంలో మాట ఏమిటి? రాక్షసానాం క్షయం కృత్వా, రాక్షసులందరినీ నాశనము చేసే, సోదయిత్వా చ రావణం, రావణాసురుని చంపి, లంకామున్మీలితాం కృత్వా, లంకని కూడా సర్వనాశనము చేసి, కదా ద్రక్షతి మాం పతి, ఎప్పుడు రామచంద్రుడు నన్ను చూస్తాడు, నేనెప్పుడు రామచంద్రుణ్ణి చూస్తాను. ఒక అవధి, ఎప్పుడు వస్తాడు అనేటువంటి ఒక అవధి అనమాట. ఎంగరిపడియే ఎవరు మనోరథిత్తు, ఎవరం అంటే ఆళ్వార్లు కూడా మనోరథిత్తు కోరుకునే, విశ్లేష వ్యసనత్తుకు అడియాన అవిద్యాదిగళై వాసనయ్యోడే పోకి. చిన్న మాట, పెద్ద పెద్ద అర్థాలు. విశ్లేష వ్యసనానికి మూలం, విశ్లేషం అంటే దూరంగా ఉండడం, దానికి మూలం అవిద్యాదిగళై వాసనయ్యోడే పోకి. పరమాత్మకి మనం దూరంగా ఎందుకుంటున్నాం? అవిద్యాదుల వల్ల ఉంటున్నాం, అజ్ఞానం మూటగట్టుకోవడం వల్ల ఉంటున్నాం, మాయ కప్పివేయడం వల్ల స్వామికి మనం దూరంగా ఉంటున్నాం. పాయి వెండ్రు సినంతోత్తు కెరదు అంటే వేళ్లతో సహా పెకిలించి అవిద్యాదుల్ని సమూలంగా అన్నమాట మొత్తం పోగొట్టేటి. వరు సర్వశక్తి చెయ్యమత్తై నాన్ చెయ్యవో. ఒక మంచి ప్రశ్న వేస్తారు. నువ్వు సర్వశక్తిమంతుడు కాబట్టి ఆ పని చెయ్యగలవు, నేను చేసుకోగలనా? నేను అంత శక్తివంతున్నా? నేనేమైనా మాట్లాడేటప్పుడు నువ్వైతే ఇయ్యగలవు, నేను ఇయ్యగలనా అంటాను చూడండి. అలా నువ్వైతే పోగొట్టగలవు, నేను పోగొట్టుకోగలనా? ఆ వాక్యం చూడండి. వరు సర్వశక్తి చెయ్యం మత్తై నాన్ చెయ్యవో. చాలా శక్తివంతుడైనటువంటి వాడు చేసే పనిని నేను చేయగలనా? సర్వశక్తిమంతుడు పెరుమాళ్ళు నేను చేయగలనా అంటున్నది ఆళ్వార్లు. అంటే పరమాత్మ కటాక్షంచే జరగవలసిందే గాని మన ప్రయత్నం చేత మన అవిద్యాదులు పోయేవి కాదు. ఎన్నాళ్ ఎనక్కు ఇప్పోద పెరవేణం ఎన్న అపేక్ష ఇల్లై. ఇక్కడి నుంచి 2 సిద్ధాంతాలు జాగ్రత్తగా వినండి. పూర్వీకులు ఏం చెప్పారు, రామానుజులు ఏం చెప్పారు. ఎన్నాళ్ ఎనక్కు ఇప్పోదే పెరవేణం ఎన్నం అపేక్ష ఇల్లై. ఎప్పుడు నాకు ఇప్పుడు చేసేస్తా అని నువ్వు ఈ క్షణంలో చెయ్యమని నేను అడగట్లా. కానీ ఇన్ననాళ్ పెరక్కడవై ఎన్నో ఒక నాள் ఇట్టు ఉత్తరం మయ్యం. ఇదిగో ఈ రోజు చేస్తాను అని ఒక సమాధానం చెప్పు చాలు, అప్పటిదాకా ఇలా ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను నీకోసం. ఇవాళ చేసేమని నీకు నేను బాధ పెట్టడం లేదయ్యా. ఎప్పుడు చేస్తావో ఒక అవధిని చెప్పు అంతే. పూర్ణే చతుర్దశే వర్షే ఎన్నమా పోలే. భరతుడికి
14 సంవత్సరాలు ముగిసిన తరువాత అన్నట్లుగా నమ్మాళ్ళవారే మీకు ఇప్పుడు కనిపిస్తాను అని చెప్పు. వాళ్ళందరికీ చెప్పావు కదా, నాకు చెప్పడానికి ఏంటి నీకు బెంగ? யான் நீ தந்த உபகரணங்களை ఇతర విషయ ప్రావణ్యత్తు కూడలాకి అనర్ధத்தை చూస్తూ కొండన్నాన్. నేను అలాంటి వాడిను నీకు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను. నువ్వు ఇచ్చినటువంటి శరీర ఇంద్రియాదులన్నిటినీ నీ సేవకి కాకుండా లౌకిక విషయాలపై సుఖానుభవం కోసం ఉపయోగిస్తున్న నేను. నాన్నంటే అలాంటి నేను ఉన్నాయి. నేనలాంటి నువ్వెలాంటి వాడివి? நான் விளைத்து கொண்ட அனர்த்தத்துக்கு போக்கடி சல்லா என்னும் வளைக்கலாம்படி இருக்கிற உன்னை. నేను ఎలా ఉన్నా సరే, అయ్యో పాపం వీడికి జ్ఞానాన్ని ఇద్దాం, వీడికి శరీరాన్ని ఇద్దాం, వీడికి ఇంద్రియాలు ఇద్దాం, కరుణ కళేబరాలని నా కైంకర్యం కోసం ఉపయోగించుకుంటాడని వెర్రి ప్రేమతో ఇచ్చిన నువ్వు, నీ ప్రేమ చూస్తే అలా ఉంది, అందుకోసం ఇచ్చావు. నా పరిస్థితి చూస్తే ఇలా ఉంది, అటువైపు తప్ప ఇటువైపు పరిగెడుతున్నాను. నీ తైంద కయం మొదలై అழித்துக்கொண்ட பின்பு, కయం మొదలై ఇంద్రియాదులన్నీ అంటే శరీరం అన్నమాట. నువ్విచ్చినటువంటి శరీరాన్ని తీసుకొని, ఇంకా ఇదొక కై మొదలై అనేటువంటిది, అది అందమైనటువంటిది. కై మొదలై అంజలి పరమాముద్ర అని అంటారు. ఎందుకు ఇచ్చావు చేతులు? ఈ 2 చేతుల్ని అలా జోడిస్తే ఆయనని అలా కరిగింప చేస్తుంది. అంజలయతి ఇది అంజలి. అందుకోసం పాపం నువ్వు ఇచ్చావు. చేతులు ఇచ్చావు కదా దండం పెడతాళ్లే అనుకున్నా, చేతులు ఇచ్చావు కదా నా అంతటి వాళ్ళు ఎడని ఎగరేస్తున్నాం మేము అని చెప్పడానికి. నీ తంద కై మొదలై అழித்துக்கொண்ட பின்பு இனிவந்து கூடவனே இனிவந்து கெட்டுகை என்னொரு பொருளுண்டோ என்னோ నిరాసరాగిరార్ ఎన్నో మున్బుళ్ళ ముదలిగల్. ఇది ముఖ్యమైన మాట. మున్బుళ్ళ ముదలిగల్ పూర్వాచార్యులందరూ నిరాశరానార్ పిన్నై ముడివారు ఒరువర్. నిరాశ పడిపోయి ఎప్పుడు వస్తావు, ఎప్పుడు కనిపిస్తావు, అసలు ఆ రోజు వస్తుందా మా బతుకుల్లో అని నిరాశ పడిపోయారు అని చెప్పుకున్నారు అన్నారు పూర్వీకులు. ఇంతకు ముందు అర్థాలు చెప్పిన వాళ్ళందరూ అలా చెప్పారు. ఈ పాసురంలో ముఖ్యమైన భావన ఇది. ముందు వాళ్ళందరూ ఏం చెప్పారు? ఇంక రావా, నాకు కనపడవా, నిన్ను కలుసుకునే రోజు లేదా అని నిరాశలో మునిగిపోయారు ఆళ్వార్లు అని చెప్పారు వాళ్ళందరూ. అది విన్నారు రామానుజులు. ఎంబెరుమానారు నిరాశ రానారు పిన్నై ముడివారు. అంత నిరాశలో మునిగిపోతే అసలు ఆళ్వార్లు బతకరండి. 2వ పాసురం నుంచే నిరాశ రాలేదు. 9వ పాటిల్ నిరాశ రాగా, ఈ 10లో 9వ పాసురంలో నిరాశ వచ్చింది కొంచెం. ఎలాంటి వాడికైనా సరే ఒక ఆశతోటి జీవితం సాగిస్తూ ఉంటాడు. ఇది జరుగుతుందిలే, ఏదో ఒకటి రావాలి, వస్తుందిలే అని. ఆ ప్రవాహంలో ఏమో రాదేమో అని ఒకసారి నిరాశ కూడా వస్తుంది. ఒక రోగి ఉన్నారండి, బ్రతుకుతారని ఆశ పెట్టుకుంటారు. కొద్ది రోజులు కొంత సమయం అయిన తర్వాత ఏమో బ్రతకడేమో, బతికి బట్ట కడతాడా, ఈ భావనా పరంపర మంచిగా వెడుతూనే జరుగుతుందో జరగదో అని నిరాశకు గురైనట్లు ఆళ్వార్లు కూడా ఈ భావనా పరంపరలో 9వ పాసురం దాకా వెళ్ళి అక్కడ నిరాశ పడ్డారు. కానీ ఈ 2వ పాసురం 1టి పాసురం నుంచే ఆయన నిరాశకి గురి కాలేదు. అంత నిరాశను ఆయన తట్టుకోలేరు. 10వ పాటిల్ 9లో నిరాశ పడగానే 10వ పాసురంలో అవన్ వందు సమాధానం పణ్ణి నానాగవమయ్యం ఎన్నరులిచ్చేవారు. ఆయన వచ్చి సమాధానం చెప్పాడు. దాంతో మళ్ళీ ఒక సంతోషం కలిగింది ఆళ్వార్లకి. జస్ట్ ఇలా అనుకున్నారు 9లో, అలా 10లో ఓదార్ చేశారు పెరుమాళ్ళు. అంతేగాని ఇక్కడి నుంచి నిరాశ పడుతూ 10 పాసురాలు చెప్పుకోకూడదు అని రామానుజుల వారు ఒక అందమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని. నాను వందు ఉన్నై కిట్టువేనాగ నీ పార్తు వైత నాళై చొల్లా ఎంగిరారు. నేను నీ దగ్గరకి రావాలంటే ఏదో ఒక రోజుని అవధిగా చెప్పు అనే మాటని
ఎంబెరుమానార్లు చెప్పారు. ఎప్పుడు వస్తావో చెప్పు చాలు. మనలో లౌకికంగా కూడా ఉంటుంది. ఇవాళ ఇప్పుడే రమ్మని నేను అనడం లేదు. అందరికీ ఎలా చెప్పావు రామాయణంలో? అటు భరతుడికి గాని, అటు కౌసల్యకి గాని, అటు సీతమ్మకి గాని అందరికీ ఎలా చెప్పావు? అలా నాకు కూడా ఒక్కరోజు చెప్తే ఆ రోజు కోసం ఎదురు చూస్తూ నేను బ్రతికేస్తా. వస్తాడు వస్తాడు వస్తాడంటూ ఎదురు చూస్తూ నేను బ్రతుకుతాను అని చెప్పి ఆయన అన్నారు అని చెప్పి అందమైనటువంటి భావాన్ని ఈ పాసురంలో మనకి చాలా చక్కగా అందించారు నమ్మాళ్వార్లు. ప్రతి పాసురాలలో కూడా ఎంబెరుమానార్ల యొక్క నిర్వాహాలు, విశేషాలు ఎక్కడికక్కడ మనకి నంబిళ్ళయ్య గారు చాలా అద్భుతంగా నిజంగా అరటిపండు వచ్చి పెట్టినట్లే ఎక్కడికక్కడ. మనం ఆయన చెప్పలేదనుకోండి, ఓహో నిరాశ పడిపోయారు అంటాం. నిరాశ పడిపోయారు అంటే అర్థం వేరు. నిరాశలోకి పోబోతుండగా కాదు, నువ్వు ఎప్పటికొస్తావో చెప్తే బ్రతుకుతానన్నారు, ఆశతోటే జీవిస్తున్నారు భావంలో ఎంతో తేడా కనపడుతుంది అన్నమాట. అలాంటి విశేషమైనటువంటి పాసురాన్ని మనం మొదటి పాసురంగా అనుసంధానం చేసుకున్నాం. మున్నేరు జాలం పడైత యముగిల్ వண்ணనే అన్నాள் நீ தந்த ஆக்கையின் வழி உழல்வேன் வெம்நாள் நோய் வீய வினைகளை வேறப்பா என்று என்னாள் யான் உன்னை இனி வந்து கூடுவனே. దేవేశం కోలనాదం నదహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకో చ గోవిందం పూరనాదేన చ సహ కురుకేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాధృద్యామునార్యో మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదాన్ తిరువరుణ్మాల్ సేన ముదలి సెడగోపన్ నాదముని சீருய்ய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார்க்கு அம்பாம் யதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்த முனி இரு கண்ணர் தம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடளித்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவர் அருளால் அரு திருவடியொன்றிய தேவ பெருமாள் கை கண்டருளம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீ சைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராப்ய கைங்கரியசாலினே ஸ்ரீசைலேஷ தயா பாத்திரம் தீபக்தியாதி குணார்ணவம் யதீந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்யஜா மாதரம் முனிம் வாழி திருவாய் மழைப்பிள்ளை மாதகவாள் வாழும் மணவாள மாமுனிவன் வாழி அவன் மாறும் திருவாய் மழைப்பிள்ளை மாநிலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சீர். ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாகில திரவிட வேத ரகசிய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமான்வயஜமாசிரித பாகதேயம் గోపాల దేశికమహం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్య తనోభవం వేదాంతాచార్య శిష్యం ఉడయవర్లుమహం భజే శ్రీమద్ వెంకట రంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవతిం శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రియే ధీవిదీప్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.